کیا آپ جانتے ہیں کہ قدرتی مناظر اور مظاہر انسان کے دماغ پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں؟ آج ہم جانیں گے 10 قدرتی مظاہر جو آپ کے ذہن، احساسات اور فیصلوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ فارسٹ بیتھنگ، قدرت کا خاموش علاج۔ کبھی درختوں کے بیچ چلتے ہوئے ہوا کی سرسراہٹ اور پتیوں کی خوشبو کو محسوس کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں فارسٹ بیتھنگ، یعنی وہ جنگل میں نہانا مگر بغیر پانی کے۔ یہ جاپان سے آنے والا ایک قدرتی تصور ہے جہاں انسان صرف درختوں ہوا روشنی اور خاموشی میں خود کو جذب کرتا ہے۔ نہ کوئی موبائل، نہ شور، نہ ذہنی تھکن، بس قدرت کے ساتھ ایک خاموش تعلق۔ سائنس کہتی ہے کہ فارسٹ بیتھنگ سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، دل کی دھڑکن متوازن ہوتی ہے اور دماغ زیادہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ورزش نہیں، یہ صرف محسوس کرنے کا فن ہے۔ درختوں کے نیچے بیٹھنا، سانس لینا، زمین کو چھونا، یہی ہے وہ فطری مراقبہ جو ہمیں پھر سے انسان بناتا ہے۔ فارسٹ بیتھنگ ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی شفا دوا میں نہیں، بلکہ درختوں کی خاموشی میں چھپی ہوتی ہے۔ سمندر کی لہریں، قدرت کی آواز میں چھپا سکون۔ کیا آپ نے کبھی سمندر کی لہروں کی آواز کو دھیان سے سنا ہے؟ ہر لہر جیسے وقت کے ساتھ ایک پیغام لاتی ہو، خاموشی میں لپٹی ہوئی مگر دل کو چھونے والی۔ سمندر کی لہریں صرف پانی کی حرکت نہیں ہوتی، یہ ایک قدرتی موسیقی ہے جو انسان کے ذہن کو پرسکون کرتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ لہروں کی مسلسل متوازن آواز ہمارے دماغ میں آرام اور سکون کے سگنلز پیدا کرتی ہے۔ یہ آواز ماضی کے غم، حال کے دباؤ اور مستقبل کے خوف سب کو آہستہ آہستہ بہا لے جاتی ہے۔ بس آنکھیں بند کریں اور سنیں۔ ہر لہر اب سے کہتی ہے سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بارش کی آواز، دل کو چھونے والی خاموشی۔ بارش کی بوندیں جب زمین سے ٹکراتی ہیں تو صرف مٹی نہیں، دل بھی مہکنے لگتا ہے۔ یہ آواز جو باہر شور لگتی ہے، اندر آ کر خاموشی بن جاتی ہے۔ بارش کی یہ ٹپ ٹپ دراصل دماغ کو کہتی ہے راک جاؤ، سانس لو، سب ٹھیک ہے۔ تحقیق کہتی ہے کہ بارش کی مسلسل آواز دماغ کی الفا ویوز کو بڑھاتی ہے، یعنی سکون، تخلیق اور گہرے خیالات کی حالت۔ اسی لیے بارش سنتے ہی ہم اکثر ماضی کی یادوں میں کھو جاتے ہیں، صرف آنکھیں بند کر کے اندر کا شور تھما دیتے ہیں۔ بارش محض موسم نہیں، یہ قدرت کی وہ زبان ہے جو دل کے بغیر بھی سنائی دیتی ہے۔ چاندنی، خاموش روشنی، گہرا سکون۔ رات کے اندھیرے میں جب ہر چیز تھم سی جاتی ہے، تب ایک خاموش روشنی آسمان سے اترتی ہے۔ یہ ہے چاندنی، نہ سورج جیسی تپش، نہ بجلی جیسی چمک، بس ایک نرم، ٹھنڈی اور گہری روشنی جو صرف آنکھوں کو نہیں، دل کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ چاندنی کا اثر ہمارے دماغ پر حیرت انگیز ہوتا ہے۔ یہ تناؤ کم کرتی ہے، نیند کو بہتر بناتی ہے اور خیالات کو ہلکا کرتی ہے۔ چاندنی میں بیٹھ کر انسان کو یوں لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو اور کائنات صرف خاموشی میں سانس لے رہی ہو۔ اس کی روشنی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اندھیرے میں بھی نرمی ممکن ہے اور روشنی ہمیشہ چیخ کر نہیں، کبھی کبھی خاموشی سے بھی دل جیت لیتی ہے۔ تھنڈر سٹورم، قدرت کا شور، اندر کا سکون۔ بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے اور پھر برسنے لگتی ہے موسلا دھار بارش۔ یہ ہے تھنڈر سٹورم، قدرت کا ایک بے قابو مگر مکمل توازن والا مظاہرہ۔ ظاہر میں یہ شور، ہلچل اور خوف کا منظر ہوتا ہے، مگر اندر کہیں یہ سکون لاتا ہے۔ جب آسمان پر بجلی کڑکتی ہے تو ذہن کے بوجھ جیسے جھٹکے سے ہل جاتے ہیں۔ بارش کی شدت، بادلوں کی گرج، سب کچھ انسان کو خود سے جوڑنے لگتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اس وقت نیگیٹو آئنز فضا میں بڑھ جاتے ہیں جو دماغ کو پرسکون اور سانس کو ہلکا بناتے ہیں۔ تھنڈر سٹورم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر شور تباہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی سب سے اونچی آوازیں اندر کی خاموشی جگاتی ہیں۔ طلوع آفتاب، نئی روشنی، نیا آغاز۔ رات کی خاموشی، سردی اور تاریکی کے بعد افق پر ایک ہلکی سی سنہری لکیر بنتی ہے۔ یہ ہے طلوع آفتاب، قدرت کا سب سے خوبصورت وعدہ کہ ہر رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔
जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है, जमीन, आसमान और दिल तीनों रोशन हो जाते हैं। तहकीक बताती है कि सूरज की इब्तिदाई रोशनी दिमाग में सेरोटोनिन की सतह बढ़ाती है, यानी खुशी, तवानाई और उम्मीद का हार्मोन। तुलू आफताब न सिर्फ रोशनी लाता है, बल्कि हमें नया आगाज करने का हौसला भी देता है। ये याद दहानी है कि कल की थकन, उदासी या नाकामी को पीछे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि सूरज हर रोज बगैर थके दोबारा चमकता है। तुलू आफताब हमें सिखाता है जिंदगी हर सुबह दोबारा शुरू हो सकती है। बर्फबारी, खामोशी की एक सफेद चादर, आसमान से आहिस्ता आहिस्ता गिरने वाले सफेद जर्रे, न कोई शोर न आवाज, बस खामोशी, नरमी और पाकीज़गी का एक खूबसूरत मंजर। यह है बर्फबारी, स्नोफॉल, कुदरत की वो नाजुक छांव जो जमीन को ढांपती है और दिल को छू लेती है। बर्फबारी सिर्फ मौसम नहीं, ये एक एहसास है, जैसे वक्त थम गया हो और दुनिया ने एक लम्हे को गहरा सांस लिया हो। तहकीक कहती है कि बर्फबारी की आवाज और उसकी खामोशी दिमाग को रीसीट करती है, तनाव कम करती है और अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा करती है। ये वो लम्हा होता है जब हम खुद से मिलने लगते हैं, जब बाहर की ठंडक अंदर की गर्मी को जगा देती है। स्नोफॉल हमें सिखाती है कि कभी कभी सब कुछ ढक जाना, खाली हो जाना ही असल में ताजा आगाज की तैयारी होती है। सहरा की खामोशी, तन्हाई में छुपा सुकून। सहरा, जहां दूर तक रेत ही रेत है, ना दरख्त, ना पानी, ना आवाजें, बस एक गहरी वजनी खामोशी। यह खामोशी खौफनाक नहीं, बल्कि अजीब तौर पर सुकून बख्श होती है। जब अब सहरा में होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद अब से सरगोशी कर रही हो। न कोई हुजूम, न आवाजों का तूफान, बस अब हवा का हल्का लम्स और एक ऐसा सुकून जो दिल के शोर को खामोश कर देता है। साइंस कहती है कि जब इंसान ज्यादा शोर से दूर होता है तो दिमाग की तवानाई खुद को मुरम्मत करने लगती है। सहरा की तन्हाई में बैठना अक्सर हमारी गहरी सोचों को जन्म देता है। यही तो सहरा की ताकत है, खाली नजर आता है मगर अंदर से भरपूर होता है। डेजर्ट साइलेंस हमें सिखाती है खामोशी से डरना नहीं, क्योंकि बाज औकात सबसे ऊंची आवाज खामोशी की होती है। परिंदों की आवाजें, कुदरत की जिंदा मौसीकी, सुबह की रोशनी और उसके साथ ही धीरे धीरे गूंजती परिंदों की चहचहाहट। ये आवाजें सिर्फ शोर नहीं, ये कुदरत की जिंदा मौसीकी है। परिंदों की आवाज सुनकर दिमाग जैसे एक लम्हे के लिए रुक सा जाता है, फिक्र के बादल छटने लगते हैं और एक अंदरूनी सुकून महसूस होता है। साइंसदान कहते हैं कि परिंदों की आवाजें इंसानी दिमाग में खुशी, इत्मीनान और ज़हनी तवाज़ुन को फरोग देती है। ये आवाजें कुदरती तौर पर हमारे अंदर पॉजिटिव केमिकल पैदा करती हैं, जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन। यही वजह है कि सुबह के वक्त परिंदों का चहचहाना अक्सर सबसे पुरसुकून लम्हा होता है। ये आवाजें याद दिलाती हैं कि जिंदगी सादा भी हो सकती है और खुशी सिर्फ स्वान लेने से भी आ सकती है। बट साउंड्स हमें सिखाती है कि कभी कभी सिर्फ रुक कर कुदरत को स्वान लेना ही काफी होता है। फायरलाइट, शोलों की खामोश जबान। अंधेरी रात में जब हर चीज थम जाती है, तब एक नर्म सी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता झूमती है। यह है फायरलाइट, आग की वो रोशनी जो सिर्फ जिस्म को नहीं, दिल को भी गरमाती है। शोलों का नाच, हल्की हल्की चुटकियां और जलती लकड़ी की आवाज, ये सब इंसान के अंदर एक कदीम सा सुकून जगाते हैं। तहकीक बताती है कि फायरलाइट की मौजूदगी इंसान के दिमाग में थकन कम करती है, ब्लड प्रेशर कम होता है और नींद बेहतर हो जाती है। शायद इसलिए हजारों साल से इंसान आग के गिर्द बैठकर बातें करता है, सोचता है, सिर्फ खामोश होकर वक्त गुजार देता है। फायरलाइट हमें सिखाती है कि
रोशनी हमेशा तेज नहीं होती, कभी कभी थिरकती हुई नरमी में सबसे ज्यादा सुकून छुपा होता है। या अपने इनमें से किसी कुदरती असर को खुद महसूस किया है? कौन सा मजहर आपके दिल के सबसे करीब है? नीचे कमेंट करें और विस्पर नेचर को सब्सक्राइब जरूर करें।